मंदिर पर चढ़े किए तुम तो चढ़ुन ये बाबू मैंने तो चढ़ुना तो तुमरी जातिगत शिखुं अरे तुमरी जातिगत वाला ऊपर उठुन ता देहरे आम तो चढ़ुनु तुम तो चढ़ुन घीर मात्रा मसाले अधिका थिला तो घीटा हाथ चिकन करे ता बाद सबु बेले तो प्रति चतुर्दशी रे महादीप चढ़े से जीवा आसिया जो पैसेज गुड़ा से भी मानने तलाक्त हो थाए ताकू दरकार हो सफा करने मझे मझे घी अंश लगिक रहे ता बाद जो आउ किसी नाला कि माने ओनली कज हो घी नहीं बाली पड़े कौन 30 फुट पड़ो मोर मोर व्यक्तिगत मत यहाँ 30 फुट पड़ो से कौन सिचुएसन हो 5 तला लोक पड़ जाती बाली पड़े केते बाली पकेब माने लेयर टा कौन हम मैं 6 इंच हम कि 8 इंच हम कि 5 फुट हम हाँ जड़े पड़ा बेलू बाली स्पंज भाया कम देला सीमित किसी ना सर जो रास्ता रे जानती सेवायत माने से रास्ता रे बाली दिया जाए जो मुगुनी पत्थरटा खसीबनी हार्डनेस हाँ हाँ तेणुक ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତ ରହିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଉଚିତ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ କି ବାଲି ପକେଇଲେ ଭଲ ହବ ତ ସର ସେଠି ବାଲି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପଡେ ସେଇଟା ଯୋଉଟା କି ପଡି ନଥିଲା ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ସେଠି ବାଲି ପକେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେ ବାଲିଟା ପଡି ନଥିଲା ବୋଲି ଏଇ ଗୋଡ ଖସିଲା କିମ୍ବା ସେ ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ नहीं मु एक्चुअल काली पछपटू जाइनी कहीं मु आपण देखते आप प्रेस जो टीवी कवरेज रोला मुझे मैक्सिमम रही प्लस काली केमती नीतिकांति ठीक ठाक हम बोली से मोर लक्ष्य था तेणुक मुझे काली रात 3टा 5 सीट थी तो मुझे जाइनी जोड़ा देखनी किसी कह उचित व्यवस्थित ढंग जिते एत बड़ जागर यात्रा होची बैठक होची विभिन्न दिग उपर आलोचना करा होची समर्थ सेवा तो सही अभियोग ही करछन जे सब बेले हमको अवहेला करा जायछि मंदिर निजोग माने हमको अवहेला करछन्ती आज प्रशासन रे अवहेला पई एति बड़ घटना घटी जायछि नै आपनकर दुईटा जिंस कहयार अछि निजोग माने अवहेला निजोग माने केही काको अवहेला करंदिनी जे जार छवि भल करिया पई से सब काम करिया उचित एवं दियंग नीतिकांति कोनसी परिस्थिति बंद हो चिन्ह कौन से निजक कई क्या माने कार छवि मलिन करती क्या ऊपर को उठाइबा कि चेष्टा करते नीति सेवा अलग आमर ब्राह्मण निजक सेवा अलग प्रशासनिक स्तर में जदि कौन जत्नवान हवापाई कि कौन डिमांड थी से प्रशासनिक अधिकारी पाखे रखिपारे सर गोटे कथा स्पष्ट करूँ लिंगराज मंदिर किसी नीति आसवा दरकार कि जो नीति स्पष्ट भाव में उल्लेख जे जो सेवायत माने जो सेवा कर समर्था सेवायत माने करुँचे कौन कौन नीति नियम पालन करेंगे क्यों भली भाव में ऊपर को चढ़े सेमती किसी गोटे स्पष्ट नीति निर्धारण रहिबा दरकार जहाँ द्वारा मंदिर नीतिकांति भी श्रृंखलित हम एवं कहीं अघटन शिकार हे आपणकर ये जो पॉइंट दम अच्छी यही सकाशे जे गोटे सप्तलिपि तैयारी होगापाई कि मोर 5 दिन तले माननीय आईन मंत्री संगे घरे कथबार्ता होता एवं से जड़े सी आमको कही 3-4 दिन भितर गोटे जज रे संगे जी कि लिंगराज मंदिर नीतिकांति विषय जानी थे से भाया जड़े लोक को रखाଯିब एवं सी जी कि निर्विवाद लोक होते कौन सी निजोग डिपेंड कर आम कर सप्तलिपि करदे यहाँ जुग जुग रहा आ फ्यूचर जो नीतिकांति उपर कहार डिस्प्यूट रही सो या कथबार्ता एवं भी पृथ्वीराज चेष्टा जारी रही जिनसा आगू जी भल हम सप्तलिपि टाइम लगे गोटे ऑर्डिनेंस जारी करेंगे जो थे कि आपणकर जो जड़े जज रे आउ जड़े नीतिकांति पर जानी बार ज्ञान थी से भाया गोटे व्यक्ति की देवे से गोटे आप जो कहले भल पॉइंट मैंने लंग रन भल हम जो सब दियों को काली जो समर्था निजोग पड़ी गले कोट ना कोटे बयस गोटे अधिक होता आम कहीपर कहीं जो युवपीढ़ी आसिले परपीढ़ी लोक आसिले से 58 वर्षीय वयस्क जड़े व्यक्ति विशेष मंदिर शिखर को उठा केते दूर युक्तियुक्त सी काली एठू सरला जाते रामेश्वर मंदिर को तापर जाते ब्रह्मेश्वर मंदिर को लिंगराज महाप्रभु उठिला अन्य सबुठी जाए थाए आपंकर जो महाशिवरात्रि हिसाब से मसाला उठाई जाते से सो बयसटा बाधक न आप दुर्भाग्यवशत होमती किसी ये नहीं किंतु बहुत हाइट होता अवस्था खराब आपण भाबुचनी कि गोटे बयस तारतम्य रहिया दरकार सेमानक पई गोटे सुरक्षा व्यवस्था रहिबा दरकार इंश्योरेंस रहिबा दरकार बीमा नाही बोली सेमानट अभियोग करछन ताकर शिक्षा पई जो माने मंदिर ऊपर चढ़ुचंती बाना बांधुचंती महादीप उठाउचंती
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଏବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି ବୋଲି ନହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗର ବେଳେ ଚଳୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଂସାରେ ଡଙ୍ଗା ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବେଳେ ଦୋଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ସୋ ଆମର ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଆମେ ଆସିଛୁ ତେଣୁକରି ଆମର ସେଇଟା ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଦେଖାହବ ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ଲସ୍ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଥା ହେବି। ମେକାପ ସେବାୟତଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁକା ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା? ଘିଅ ଅଧିକ ଦେଇଥିଲେ ନା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ଘିଅ ଦେଇଥିଲା? ନାଇଁ କାଲି ଜଣେ ମୁଁ ବସିଲା ଭିତରେ ଜଣେ ନାରୀ ସେଇଠି ଦେଖଉଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଏଥର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ମସଲାଟାକୁ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ମତେ କାଲି ଜଣେ ନାରୀ ଦେଖଉଥିଲେ। ହଁ ସେଫ୍ଟି ମେଜର କଣଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ସେଇଟା ତମର ହଉଛି ହ୍ୟାବିଟ୍ ମାନେ କେମିତି ଚଢିବ ହଁ କିଛି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଯେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଅଦର କଣ ହେଇପାରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଚଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଇଏରେ ମହାଦୀପ ଯୋଉଦିନ ଉଠୁଛି ତାପରେ ସେଟା ଯଦି ଆର୍ଚୁଲି ଦ୍ୱାରା ପୋଛେଇ ଦିଆଯାନ୍ତା ସେ ତଳେ ଅଂଶଟା ଲାଗିକି ରହନ୍ତାନି ତଳ ଅଂଶଟା ଶୁଖୁନି ନା। ଅଘଟଣ ଘଟି ନଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଯେ ସେଫ୍ଟି ମେଜର ଦରକାର ପଡୁନଥିଲା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଘଟିଛି ଆଗକୁ କିଛି ସେଫ୍ଟି ମେଜର ନିଆଯିବ ନା ନିଆଯିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନିଆଯାଉଛି ଯେମିତି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ବାଲି ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହାର୍ଡ ରକରେ ଜଣେ ବାଡେଇ ହବା ଜଣେ ବାଲି ଉପରେ ପଡିବା ତାର ଯୋଉ ଭୟଟା ଥିବ ସେଟା କିଛି ପୁଶ କରିଦେବ ନା ଗୋଟେ ମଣିଷଟାକୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇନା ଆସିଲା କଥାଟା ଭିତରେ ଯେ ଯୋଉ ପାହାଚ ଚଢି ମାନେ ଯୋଉ ଉପରେ ଚଢିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ ଫର୍ମେସନ ହୁଅନ୍ତା ଘିଅର କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ରହନ୍ତାନି ଉଡିଯାଆନ୍ତା। ପଥର ଗୁଡିକ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ବୋଲିକା ସ୍ଲିପି ହେଇଯାଉଛି? ନା ସେଇଟା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଦେଉଳର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସଫା ସୁତୁରା ଉପରେ ରହୁଛି ସେଥିରେ ମତେ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ମୁଁ କନଭିନ୍ସ ନୁହଁ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲିବା ପାଇଁକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି ଆମର ହେରିଟେଜ ଗୁଡାକ ମାନେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ହିସାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହାଯାଉଛି ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଉଛି ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି କାରଣ ମତେ ସେଟା ଏତେ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିନି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହିସାବରେ ମତେ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିନି କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଭଲ କି ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା କଥା ଦରକାର ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ବସିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଥିବ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଖଦଡା ହେଇକି ଗୋଡି ଗୁଡାକ ଢଳେଇ ହେଇଛି ଧଳା ସିମେଣ୍ଟ ପାଉଡରରେ ମାର୍କ କରିଥିବେ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଲେୟାର ଅଫ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ତାର ଇନଫର୍ମିଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସେଥିରେ ତ ମୂର୍ତ୍ତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ନା ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଗଠନମୂଳକ ଭାବେ ନେଲେ ଇଜ ମାଇ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ ତାକୁ ଲେବୁଲ କରିକିରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭଳିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲେବୁଲ ହେଇପାରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରିବ। ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଯୋଉ ମଶାଲଟି କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ କିଏ ତିଆରି କରିକି ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ସମର୍ଥ ସେବାୟତଙ୍କୁ? ମେକାପର ଗତକାଲି ମେକଅପ କରିନଥିଲେ କି? କାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କଳିଗୋଳ ଭଳି ସୃଷ୍ଟିଥିଲା ସେ ସ୍ଥିତି ବାସ୍ତବରେ ଉପୁଜିଥିଲା କି କଣ ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଯୋଉ ପ୍ରତି ସେବାୟତଙ୍କ ହାତରୁ ନେଇ ଗଲେ ମଶାଲଟି ଛଡେଇ ନେଲା ଭଳି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା କି? ନାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏ ଯୋଉ ଉପରୁ ପଡିଯିବା ୟା ସାଙ୍ଗେ ତାର କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ସେବାୟତ ଭିତରେ ବିଭେଦ ରହୁଛି ତାପରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ରହୁଛି ଏଇଟା ଦିନେକରେ ଶେଷ ହବନି କାହିଁକି ତାର ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ସତ୍ତ୍ୱଲିପି ନାହିଁ ଆମର ଏକ ତେଣୁ ସେଟା ସତ୍ତ୍ୱଲିପିଟା ଥାଆନ୍ତା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେ ଯାହାର ସୀମା ଭିତରେ କାମ କରନ୍ତେ ପାଳି କରନ୍ତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଓପିନିଅନ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ସେଟା ସଲ୍ୟୁସନ ହବ କେମିତି କହିଲେ ଯଦି କିଛି ଗଠନମୂଳକ ଲୋକ ଆସିବେ ଫିଲ୍ଡ କି ଏବଂ ସେମାନେ କରିବେ ତାଙ୍କର ୱିଲ୍ ପାୱାର ଦରକାର ଯେ ସବୁ ମତିକି ଧରିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମ ତରଫରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ କାଲି ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଟୁଙ୍କା ଟୁଣିକି ହୁଏ ବଡ ଏଡେ ବଡ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ସକାଳ ବଡି ଭୋରୁ ଇଏ ଭିତରେ ହେଇଛି ଟିକେ ଲୁଚେଇକି ଲାଭ କଣ ଅଛି?
ସେଇ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେଟା ଲୁଚେଇଥିଲେ ମାନେ ଅକ୍ଷପାତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ସିଏ ଯୋଉ ହେଇଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ତାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପଡିଯିବା ସେବାୟତ ଜଣେ ସମର୍ଥା ସେବାୟତର ବା ଦିଅଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହବା ସେମିତି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ନେଇଛି। ଗତକାଲି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଷୁଡି ପଡିଥିଲା, ଲୋକ ଠେଲାପେଲା ହଉଥିଲେ, ଭିଆଇପି ପାସ୍ ଅଧିକ ଥିଲା, ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଠିକରେ ହେଇପାରିଲାନି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇନି। ମାନୁଥିବେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଛି ହଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଡିସିପି ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ସିପି ନିଜେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯାଇକି ଯୋଉଠି ଯାହା ହେଲେ ନିଜେ ଯାଇକି ଫିଲ୍ଡରେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ- ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଇଭେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ୟାସେଜଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପ୍ୟାସେଜ ଆରାଉଣ୍ଡ 2.5 ଫୁଟ ଚଉଡା ହବ ଜମା। ସେ 2.5 ଫୁଟ ଚଉଡାରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି 18 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡା ହୁଏ 18 36 ଇଞ୍ଚ ହେଲାଣି। 30 ଇଞ୍ଚ ହଉଛି କଣ କହିଲ ପ୍ୟାସେଜଟା। କୋଉଠି ପ୍ୟାସେଜ ଯାଇ ହବ ଆସି ହବ? ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଷୁଡି ପଡିଥିଲା, ମନ୍ଦିର କାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉନଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ହଁ କି ନା? ନାଇଁ ମୁଁ ମତେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପଚାରିବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହା ଅଛି ଠିକ ହଉ ବୋଲି। କୋଉଠି କଣ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଡିସିପି କଲେକ୍ଟର ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସିଥାଏ। କାଲି କିନ୍ତୁ ହେଇନି। ମୋ ଜାଣରେ କିଛି ହେଇନି ସେମିତି କିଛି। ବଟ୍ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମାନେ ଆମ ଦେଖିବାରେ କେବେ ହେଲେ ଡିସିପି କଲେକ୍ଟର ସିପି ହେରିକା ଏବେ ସିନା ସିପି ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପରେ ସିପି ନଥିଲା ଡିସିପିଟା ଏସପି ଥିଲା। କେବେ ଦେଖିନୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରାତି ଯାକ ବସିକି ସକାଳୁ ବସିକି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଛି। ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ବାବୁ ସିଂ ବି ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏ ସିଏ ବି ସେମିତି କାଲି ଦିନ ଯାକ ଥିଲେ।